বন দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 2012 চনৰ 21 মাৰ্চত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত এই দিৱস পালন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। সেই মৰ্মে 2013 বৰ্ষৰ 21 মাৰ্চত গোটেই বিশ্বতে প্ৰথমবাৰলৈ এই দিৱস পালন কৰা হয়। এইবাৰ 2022 বৰ্ষৰ আন্তৰ্জাতিক বন দিৱসৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ফৰেষ্ট এণ্ড ছাষ্টেইনেবল প্ৰডাকশ্যন এণ্ড কনজাম্পশ্যন। এই উদ্দেশ্য হাতত লৈ অসম বন বিভাগে আৰু অসমত বিভিন্ন পৰিৱেশ সজাগতামূলক কামৰ বাবে জনাজাত অৰণ্যক নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থানখনৰ সহযোগত অসমত উপলব্ধ অৰ্ধশতাধিক বৰফ গৰকা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী গছৰ চিনাক্তকৰণ আৰু তথ্য কোষৰ সংগ্ৰহৰ বাবে সেউজ প্ৰকৃতি নামেৰে এক প্ৰকল্পৰ হাতত লোৱা হৈছে। আজি এই নগৰ অঞ্চলৰ ঐতিহ্যবাহী গছৰ চিনাক্তকৰণ আৰু তথ্য সংগ্ৰহৰ তথা লিপিবদ্ধকৰণৰ এই সেউজ প্ৰহৰীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলো মাননীয় সদস্যবৃন্দক মই আন্তৰিক সম্ভাষণ আৰু আদৰণি জনাইছো। এতিয়া মই ভাৰতীয় সেৱা বিষয়া ডক্টৰ সোণালী ঘোষ CCF RE&WP আসাম মহোদয়াক সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। প্লিজ মেম। Namaskar. Good afternoon, respected PCCF and HOFSER, respected colleagues from Research and Working Plan and Education Division, our expert panel members, our Amar Aranyak, and all the viewers who are listening today. Very warm welcome to the celebration of International Forestry Day, which is 21st of March. আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো এটা webinar হিচাপেও লৈছো, প্লাস আমি আজি এটা সৰু ক্যাম্পেইন যেটো আমি সিটিজেন সায়েন্সৰ দ্বাৰা কৰিব বিচাৰিছো, এটো আমি আজি লঞ্চ কৰিম। সেই ক্যাম্পেইনত আমি primarily focus কৰিম on the trees and important trees which are found in our urban landscapes. So primarily আমাৰ যেটো আমাৰ ইউনিভাৰ্সিটি ক্যাম্পাসেসৰ ভিতৰত আছে বা আমাৰ নামঘৰৰ এৰিয়াত আছে বা আমাৰ এটা কমিউনিটি এৰিয়াজত আমাৰ যেবিলাক ফৰেষ্ট আর ট্রিজ আছে যাৰ আমি মানে সংৰক্ষণ কৰো প্লাস আমি তাক প্ৰটেক্ট কৰো, সেই বিলাকৰ কাৰণে we would like to take up a campaign যেটো আমি নাম দিছো celebrating urban heritage trees আর সেউজ প্ৰহৰী। ইয়াৰ বিষয়ে আমি আৰু আজি জানিম এই webinar-ত, but thank you to everyone who has joined today, and we look forward to talking and discussing trees and flora a lot more through this forum. So thank you very much, and over to you, Imamoni. Thank you. Thank you, madam. এইবাৰ মই অসমৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক আৰু বন সুৰক্ষা বলৰ প্ৰমুখ মাননীয় শ্ৰীযুত অমৃত সহায় ভাৰতীয় বন সেৱা দেৱৰ মহোদয়ক এই প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰি দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনালো। Please, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a significant day today since we are celebrating the World Forestry Day, and the issue which has been or the subject which has been taken for this occasion is very relevant because Sauj Prahari, the title given to this prakalp or this scheme which is being mooted today and launched today is important for everyone. The reason why it is important, the trees which are which are there in the vicinity of all habitations and which is sort of a sentinels for environment protection, we should try to conserve and protect them, and it is the responsibility of each and every individual, each and every citizen to do that. And this would inculcate a behavioral change in all the citizens, to that extent the school going children and the young ones to have a sort of a love and protection. They should give protection and love to the trees
all around them. Secondly, most of the trees which we are taking up under this scheme and program would be the habitat for a lot many birds, insects, as well as other animals, small animals. And as a result, this would create an environment where the biodiversity of the area would definitely improve. So if we take up this program, I'm pretty sure in due course of time, every colony, every locality will have enough green areas wherein the biodiversity could be found. And it would be apt to say, since we have a target of increasing the forest area, forest cover, in fact, from 36 to 38% in the state in coming 5 years. So this will come very handy because many of these trees which are outside the forest areas would be incorporated in the next state of forest report for this Assam. Secondly, other programs, we are also going to take up a massive plantation program, and where would like to take the help of the local communities wherever possible. There is another program which is being launched from the social forestry wing to at least take 75 seedlings to be planted by children in each of the schools in the state. This will also develop a sense of belonging, or trees will be protected by the children who plant them, and they will definitely try to be nature friendly to that extent. And this will be in the long run a good learning for them. So I believe these two aspects which are being taken forward today through by the launch of this Seoj Prahari would be definitely a big milestone in the coming years. Thanks a lot, and wish all the participants a very happy and very green World Forestry Day. Thank you. Sir, I would request you to kindly I beg your pardon, I couldn't get you. There was a break. Can you tell me what was you asking me to do? I can't hear you. Sorry. Please unmute yourself, sir. I think he is requesting you to kindly formally launch the huge Prahari program. So Okay. if you can just declare it open, sir. Yes. So, Aji 21 March 2022 on the World Forestry Day, আমার এই সিউজ প্রহরী প্রোগ্রাম আমি লঞ্চ কৰিছো আৰু আমি গোটে অসমত এইখিনি আগবঢ়া লৈ যাম আৰু সবৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে কি সেইখিনি প্ৰকল্প আগবঢ়াই দিলে সবৰ কাৰণে সব লোকালিটিৰ কাৰণে ভাল। Thank you. Thank you, sir. Thanks. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. এইবাৰ মই আমন্ত্ৰণ জনাইছো ডক্টৰ অপৰাজিতা দে মহোদয়াক। ডক্টৰ অপৰাজিতা দে আসাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰৰ এটা অতি জনাশুনা নাম। তেখেতে ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ডেৰাডুনৰ পৰা গৱেষণা কৰি ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু প্ৰায় 17 বছৰৰ অধিক কাল পৰিৱেশ বিজ্ঞান আৰু গৱেষণা বিষয়ত আসাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰত অধ্যাপিকা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। মই তেখেতক নগৰ অঞ্চলৰ ঐতিহ্যবাহী গছৰ মূল্যবোধ আৰু ইয়াৰ আৱশ্যকতাৰ ওপৰত দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনালো। প্লিজ মেম। Very good afternoon to all of you. আমি আজকে সবাইকে এখানে পেয়ে খুব ভালো লাগছে আমার। আমি বরাক উপত্যকা থেকে বলছি, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আমি অধ্যাপিকা। আর আজকে আমি একটা নতুন টপিক নিয়ে এটা নিয়ে কাজ করতে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি হেরিটেজ ট্রি বিষয়ে কিছু বলবো, আর আমি চেষ্টা করব যাতে আমি আমার বক্তব্যটা আপনাদের সামনে রাখতে পারি। এবং এই যে প্রকল্পটা সেউজ প্রহরী,
আমি মনে করি এটা একটা খুবই পপুলার আর খুবই দরকারি একটা প্রকল্প, যেটা আজকের দিনে আমরা আমাদের আরবান এরিয়াজ, শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল এলাকায় যে সকল গাছগুলো আছে তাদের সংরক্ষণের জন্য আমরা কাজ করতে পারি। তো আমি একটা ছোট্ট করে প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি, যেটা আমি শেয়ার করব। I hope the screen is visible. Our presentation, is it clearly visible to all of you? It was visible earlier. Now the screen has gone. Yeah, just actually I am more used to Google Meet, so this kind of a problem. Is it okay now? No, it's not there. Ma'am, No, it is not. Oh, okay. I'll just do that again. Just 1 second. Yes, Ma'am, now it- it's fine. Okay, Yes, ma'am. okay. Thank you so much. Thank you so much. And well, I will just do a little, yeah. So I first of all, before I begin, আমি সোনালী ঘোষকে একটা থ্যাংক ইউ দিতে চাই। আর আমরা অ্যাকচুয়ালি ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া থেকেই বন্ধু, আর আমরা অনেক পুরনো বন্ধু। আর ও যখন আমাকে এটা নিয়ে বললো, তো আই ওয়াজ রিয়েলি অনার্ড দ্যাট ও আমাকে, she considered me capable of doing this, and I was very, very excited with the idea of talking about urban heritage trees. So thank you, Sonali. Honorable guests, PCCF sir, and all the others who are present here, I would like to begin my short presentation on the urban heritage trees and why do we actually need them. ওকে, তো আমি প্রথমেই শুরু করতে চাই আমাদের যে এই অসম যে স্টেটটা আছে তার ডিফারেন্ট ফরেস্ট টাইপস নিয়ে। তো আমরা সবাই জানি চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ড সেটের একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, বাট বেসড অন দ্যাট দেয়ার আর অ্যাবাউট 5 মেজর ফরেস্ট গ্রুপস। আর এটা যেটা এই ডেটাটা যেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি, এটা বেসিক্যালি ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়াও ম্যাপ করেছে। অনেক জায়গায় অন্য ডিফারেন্ট রেফারেন্সেসের ডিফারেন্ট টাইপস পাওয়া যায়, বাট এটা যেহেতু রিমোট সেন্সিং দিয়ে করা হয়েছে, তো আমি এটাকেই ফলো করছি এখানে, যে দিজ আর দ্য 5 মেইন ফরেস্ট টাইপস অফ আসাম দ্যাট উই ফাইন্ড হিয়ার। One is the tropical wet evergreen, then the tropical semi-evergreen, the tropical moist deciduous, dry deciduous, and the subtropical pine forest. আর আমরা সবাই জানি যে in this state of Assam, we've got these two major valleys, the Brahmaputra Valley and the Barak Valley, and there is a huge diversity of habitat types that exists in our beautiful state of Assam. So all these different forests require different habitat types and also include different types of species. Many of these species could become very, very successful candidates for heritage trees. So that is a very broad overview of the major forest types. I will now just very briefly talk about some important trees of Assam. আমি জানি যে আরেকজন আছেন, উনি অনেক বেশি আমার থেকে এক্সপিরিয়েন্স, এটা নিয়ে উনি কথা বলবেন, আমি এটা নিয়ে তাই বিশেষ কিছু বলবো না। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ট্রি অফ আসাম উই অল নো ইজ হলং, Dipterocarpus retusus, which is also the state tree of Assam. We have other trees like bot, ogoru, nahar, sisu, kothal, which is Artocarpus heterophyllus,
and the other species, as you can see there. So these are some of the very important trees of Assam, and many of them could actually become heritage trees. Now, with that little bit of background about the forest and the trees of Assam, I would like to talk about the main issue or the main thing for which we are gathered here, about the Sheuj Prohari Prokolpo, which is trying to map the heritage trees all around the state of Assam. So a very, very brief idea about what we call as a heritage tree. Because last night when Sonali called me and she told me this, I was wondering, I admit that I never heard this term. But then when I started reading about it, I realized, okay, yeah, we do talk about it many times, but I was not just aware of the term. So, so what is exactly a heritage tree? Trees, those trees that are that has got a social implication. Trees that have been cherished by different people in different times and places. There are many such trees that human beings show a lot of respect, a lot of admiration. It might not always be religious. It could also be a simple admiration. And whenever we see a huge tree with its canopy, with its huge canopy and the spreading branches, all of us stop for a second or two to admire its beauty. So then all such trees that has invoked that respect, that admiration, and of course the reverence, being a primarily a religious country, আমাদের দেশে মানুষ গাছকে বরাবর পুজো করে এসেছে, প্রত্যেকটা ব্রততে আমাদের গাছের দরকার হয়। তো গাছ সবসময় একটা ঠাকুরের মতন আমরা গাছকে দেখি। তো ওই that reverence is always there regarding the trees. So which are those trees that are actually part of this heritage tree? So এই হেরিটেজ ট্রি নিয়ে যদিও আমরা আসামে এখন আরম্ভ করব কাজ, কিন্তু এটা নিয়ে অলরেডি অনেক জায়গায় অনেক কাজ হয়ে গেছে, এবং কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, কিছু পয়েন্টস আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট হয় একটা গাছকে হেরিটেজ ট্রি বলার জন্য। তো তার মধ্যে একটা হলো যে তার trunk diameter it has to be massive in size generally, where the trunk diameter should be greater than 1 meter. It should have good height and a very big crown spread. Age is also an important factor to decide whether it is a heritage species. So actually, these points are also for those people when they are trying to fill up the Google form to identify a heritage tree. How would I know that this tree could qualify as a heritage tree? তো আমাদের এই পয়েন্টগুলো দেখতে হবে। এইগুলো আমাদের যে গাছটা আমরা হেরিটেজ ট্রি হিসেবে যে গাছটাকে আমরা বলতে চাই, সেই গাছের মধ্যে এর মধ্যে কতগুলো জিনিস আছে। প্রথম কথা হলো গাছটা অনেক বড় হতে হবে, বড় সাইজ হতে হবে, এজটা বেশি হতে হবে। অলসো there should be a good association of that tree with some kind of event or some personality. Maybe someone very famous has planted that tree. I remember in our Wildlife Institute of India campus, we had a tree that was planted by Jawaharlal Nehru, a Ficus bengalensis tree there. So, it has to have some kind of association with something, some important historical event or some famous personality, or also it could also be an important part of the traditional or the cultural traditions of the particular place. It could also be that the plant is a little rare, the tree is a little rare. Like, one of my PhD scholars found a particular tree growing in the Barak Valley, which was rediscovered about 105 years later. First, it was discovered by Kanjilal, and then nobody found it. And even when my scholar was searching for it, he just found a single individual of that tree. So trees could be rare like that, which are not too many in the place. Then also the ecological contributions, that is how much contribution a particular tree has in its ecosystem.
that is also important. একটা গাছ কি ভাবে একটা ইকোসিস্টেমকে সাপোর্ট করতে পারে। It can be, it can be a habitat for other animals, it can help in binding the soil. এরকম গাছ আছে পৃথিবীতে, আপনারা শুনলে অবাক হবেন, যেটা একটা দেওয়াল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, সেই দেওয়ালটা খালি এই গাছের রুট দিয়ে সেই দেওয়ালটাকে ধরে রাখা হয়েছে। That wall is still solid because of the roots, which is like forming a live wall. So there are such very interesting contributions of these species. Also, it could have some important botanical interest, or there could be some kind of sentimental and emotional attachment. Like in our communities, we have many, both our tribal communities as well as the Hindu religion, and every religion for that matter has some kind of sentiments and emotions attached to some species of trees. So therefore, they would also qualify as a heritage tree. So what are the significance? I've got a very beautiful picture here which talks about the Savitri Vrat, and this is done using a banyan tree, bot, in, I think we call it bot. And this tree, these trees are very, very significant. So there are two main significance that we can talk. These are the broad ones. Definitely there are more significance to a heritage tree. So one would be the historical and the cultural significance. That is, trees are protected by the local community on the basis of some kind of folklores or some kind of stories or some kind of religious beliefs, like Ficus bengalensis. You all will be knowing about many such trees. অনেক এরকম গাছ আছে যেগুলো খালি রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টের জন্য যেগুলো সংরক্ষণ করে আসছে মানুষ। এবং আজকে নয়, আজকে যে আমরা হেরিটেজ ট্রি নিয়ে কথা বলছি এখন নয়, এরকম আমি অনেক এক্সাম্পল জানি অনেক দিন থেকে, যে গাছকে একটা কমিউনিটি নিজেদের ইন্টারেস্ট থেকে, নিজেদের টাকা খরচা করে তারা গাছটাকে প্রোটেক্ট করছে। In the place where I stay, my hometown is in Dehradun. So in my locality, there is a tree like this. আর গাছটা একটা বিরাট বড় একটা বট গাছ। আর বট গাছটাকে ওরা কি করেছে, ওরা ওই গাছটাকে প্রোটেক্ট করে, এবং ওর আশেপাশে যে প্লটগুলো তৈরি হয়েছে, ওই প্লট ওনারদের বলা আছে যেন তারা ওই গাছের ডাল না কাটে। তো তারা নিজেদের বাড়িগুলোকে এরকম করে অ্যাডজাস্ট করে, they are constructing the house in such a way so that they cause minimum damage to the tree. And the entire locality, the entire colony is taking care of that tree. So there is this kind of a sentimental value that has been attached. And of course, it is also leading to the conservation of not only a single tree, একটা গাছ নয়, গাছের সঙ্গে অনেক অনেক রকম ধরনের পাখি, পশু, জানোয়ার, and also microorganisms, যেগুলো আমরা চোখে দেখি না, সেগুলোকেও সেই গাছটা সংরক্ষণ করে যাচ্ছে। আর এটা তো হলো একটা পার্ট, যেটা হলো sacred and the historical cultural, and the other one is the utilitarian significance. That is where we are talking about protection of habitat, regulation of the stream flow, soil erosion বাঁচায়, কার্বন মিটিগেশন, যেটা আজকে একটা ক্লাইমেট চেঞ্জের সময় যেটা একটা খুব বড় একটা কনসার্ন। মানে কি করে, কারণ গাছ হলো একটা এমন একটা প্রাণী, একমাত্র প্রাণী যার মধ্যে এই ক্ষমতাটা আছে যে কার্বনকে সে ফিক্স করতে পারে। বুঝলে তো, মানে কার্বন ডাই অক্সাইড, কারণ যখন আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ বলি সেটা কি, কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে আমাদের চারদিকে। তো এই কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে একমাত্র গাছেরই ক্ষমতা আছে যে সে সেটাকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে আর সেটা দিয়ে তারা খাবার তৈরি করতে পারে। তো ওই জন্যেও trees are extremely important, and especially because if they are located in the urban areas. So depending upon the types, we can classify, we can have four main classes of heritage trees. They could have historical importance, they could be conserved due to folklore, there could be something religious about it, and also dimensional. Now this is a very interesting thing, if you have heard about that ওই যে বিশাল বটবৃক্ষটা যেটা আছে ইন্ডিয়ান বটানিক গার্ডেনে, তার পেছনে কিছুটা হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্সও আছে, কিন্তু ডাইমেনশনালি ইট ইজ আ ফিনোমিনন টোটালি। অ্যান্ড মানুষে দেখতে যায় গাছটাকে, আমাদের যে গ্রেট ইন্ডিয়ান ব্যানিয়ান ট্রি, সবাই নিশ্চয়ই জানে এটার সম্বন্ধে, এটা দেখতেও যায় মানুষে।
কারণ because of its dimension. So definitely size is also a very very important thing. And এরকম নয় যে হেরিটেজ ট্রি খালি আরবান এরিয়াজই হবে, হেরিটেজ ট্রি যেখানে ইচ্ছে হতে পারে, it can be on a national highway for that matter, you know, it can be anywhere. But of course those trees that are found in the urban areas are more important. So what are the contributions if I try to look? যেমন আমি আগেও বলেছি অনেক রকমই কন্ট্রিবিউশন আছে, অনেকগুলো ইম্পর্টেন্স আছে, কিন্তু আমরা এখানে দুটো মেন কন্ট্রিবিউশন নিয়ে কথা বলবো। একটা হলো ইকোলজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান উইল বি ইকোনমিক। তো ইকোলজিক্যাল এই ছবিটা খুব সুন্দর করে একটা বাচ্চা ছেলের একটা পার্সপেক্টিভকে দেখাচ্ছে যে একটা গাছ কত রকমের প্রাণীকে তারা নিজের এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়, বা কত রকম প্রাণী একটা গাছ থেকে তারা বেনিফিট পায়। তো আর একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং ইজ দ্যাট ইউ নো দিস ট্রিজ আর লাইক বেঞ্চমার্কস। মানে এই একটা গাছ যে ছিল এককালে, সেখানে অনেকগুলো গাছ এরকম ধরনেরই ছিল, কিন্তু আজকে যখন ডেভেলপমেন্ট এগিয়ে গেছে, যখন সবকিছু আমরা ঘর বাড়ি তুলছি বা আমরা ক্ষেত খামার সব বাড়াচ্ছি, তখন এই যে গাছগুলো, এই গাছগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। সো দে আর বিকামিং লাইক রেলিক্ট, so they are becoming like representative of the ecosystem of the past. So সেই জন্য they need to be protected. And also, as I said, because of their you know their structural complexity, they can support a large number of microhabitats. আর এই microhabitat মানে হলো একটা তো habitat হয় যেটা হচ্ছে মানে broad kind of habitat where animals can stay, and microhabitat will be just the same kind of habitat but in a very small proportions. So a tree can provide large number of microhabitats. একটা ট্রি এর মধ্যে একটা ছোট গর্ত হলে তার মধ্যে একটা উডপেকার ঘর বানাবে, তার আর মানে গর্ত করেও বানাবে, একটা আউলও থাকতে পারে, আবার একটা হর্নবিলও তার নেস্টটা ওই 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 গর্তের মধ্যে করতে পারে, আবার সেই গর্তটা একটা সাপ যদি নিচের দিকে গর্ত হয় তাহলে there'll be a snake there. So you know a tree provides and then also another very interesting is if suppose there is a hollow branch, একটা ব্রাঞ্চে একটা ছোট্ট জায়গা আছে, তার মধ্যে একটু জল জমে আছে, সেই জলটা, that little pool of water can also be ecosystem for some specific insects, you know. So that is the beauty of a tree, and therefore it is very important for the survival of many other animals that are associated with it. And we can also talk about the annual rings. The annual rings are also considered to be very important because they tell us about the you know about the climate of the past, যেটাকে আমরা paleoclimatology বলে একটা special science আছে where we study about the environmental conditions that existed in the past. And so these old trees, these big trees tell us about the climate of the past by through the annual rings. Like whenever it had a good growth, the annual rings will be well formed. When the growth was bad, when there was drought condition, the annual rings will be narrow. তো ওই অ্যানুয়াল রিং এর স্ট্রাকচার দেখেও আমরা বলতে পারি যে আগে কি ধরনের ক্লাইমেট এক্সিস্ট করেছে আর কতটা চেঞ্জ হয়েছে। স্পেশালি উই ক্যান স্টাডি দ্য চেঞ্জেস দ্যাট হ্যাভ টেকেন প্লেস in the climate. So these are some of the ecological contributions. And if I want to talk about the economical contributions of these trees in the urban landscape, this is also extremely important because you know the first thing that happens here is that when we designate a tree as a heritage tree, then we are raising the awareness among the people, among the managers. We know that these trees are important, but when this designation is given to them that it is you know it is important, then obviously the awareness level is going to increase. Our awareness level বাড়লে donations বাড়ে, sponsorships বাড়তে পারে. In fact, you know, if you have heard about it, there is a place in Dehradun which is just coming up. আমার অনেক এক্সাম্পল দেরাদুন থেকে because I always keep going there, you know, going back. And so in Dehradun, there is a memory forest which has been
রেজড, স্মৃতি বন বলে নাম দেওয়া হয়েছে, যেখানে আপনি গিয়ে আপনার একজন কেউ মৃত ব্যক্তি আপনার পরিবারের, তার নামে আপনি একটা গাছ লাগাতে পারেন এবং সেই গাছটা ওরাই দেখাশোনা করবে। আপনি গিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন যে গাছটা কিরকম বাড়ছে, কত সুন্দরভাবে হচ্ছে। তো এরকম করে কিন্তু অনেক গাছ আজ এখন ওইখানে লাগানো হচ্ছে ওই জমিটার মধ্যে। আর এগুলো প্রত্যেকটা গাছ হচ্ছে, every tree has some memories, and with that they are able to raise a very good forest of trees there. So therefore heritage trees are extremely important to raise funds and raise donations. And also another very interesting thing that I want to tell here is that heritage tree contributes to property development. ইউজুয়ালি কি হয়, আমরা ভাবি একটা গাছ মানে হিন্ড্রেন্স, একটা গাছ হচ্ছে মানে কেটে সেখানে জমি জায়গায় বাড়ি বানিয়ে নাও, ফ্ল্যাট বানালো, ইয়ে করলো। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য heritage trees, if they are present nowadays, we are realizing that if we can include it, if we can merge it with the artificial concrete, it will add value to the property. Very recently I visited a resort in near Rishikesh, which is known as the tree house. And I am not here, I'm not trying to trying to like popularize this tree house, but I just want to tell you the concept is so beautiful. The houses are built in such a way so that it is all covered with trees, and anybody would like to visit a place like this. It just rejuvenates your senses. So here is a perfect example right here in our country where trees are being merged with concrete, and obviously it is giving them a lot of economic benefit as well. So why don't we try such things in more areas? And of course there are certain problems with these heritage trees which we have to think about, because it is not just naming a heritage tree and that does not end it. আজকে যে আমরা এই প্রকল্পটা করছি, অনেকে হয়তো গুগল ফর্ম ফিল আপ করে গাছের নাম দেবে, কিন্তু সেই গাছগুলোর কিভাবে সংরক্ষণ হবে, কিভাবে তাকে আমরা যত্ন নেব যাতে তারা থাকে, সেটা একটা বড় আমাদের কাছে কনসার্ন হওয়া উচিত। আর সেটা শুরুর থেকেই হওয়া উচিত, যাতে আমরা জানি which is the path that we take in order to preserve them. So site quality টা খুব important, কারণ একটা urban এরিয়াতে the site quality is definitely not going to be as good as in a forest. So we have to provide that kind of site quality, because the performance of the tree will depend upon the site quality, the treatment of the site, and also on the tree care that we can provide to that particular tree. So this is one problem that we need to answer. Then we have some more issues here, like soil disturbance, root damage, এগুলো খুব হয়, especially urban areas, এগুলো একটা problem. So we have to think about those things so that these things do not happen. Another very 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 common issue is that these existing trees, when they die, we do not have the replacement trees ready. মানে একটা গাছের তো এটা তো একটা জীবন্ত জিনিস, তো এটা তো শেষ হবেই, মারা যাবেই একদিন না একদিন, যতই বড় হোক আর যতই সুন্দর হোক, এটা হ্যাজ টু গো। সো ওয়ান্স ইট গোজ, দেন ওয়্যার ইজ দ্য রিপ্লেসমেন্ট? আমাদের কি আছে রিপ্লেসমেন্ট? তো আমরা যখন হেরিটেজ ট্রি আমরা ডিমার্কেট করব, at the same time we also have to see this factor of replacement trees here. So some very few solutions I will give here. Definitely আমাদের এখানে অনেকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন যারা আরো ভালো সলিউশন দিতে পারবেন। তো আমি জাস্ট দুটো কথা বলছি এখানে। একটা হলো যে কেয়ারিং অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন অফ ট্রিজ। তো আমরা প্রথম জিনিসটা আজকে করছি সেটা হলো আইডেন্টিফাই করছি হেরিটেজ ট্রিকে আইডেন্টিফাই করে তার আমি কেয়ার করব। আর কি করে কেয়ার করব? তার সাইট কন্ডিশনস ইমপ্রুভ করব, তার আরো কোনো ডিজিজ স্ট্রাইক করলে সেটা কিভাবে কমব্যাট করতে হবে, উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যান্ড দ্য লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ উই হ্যাভ টু রিয়ার আ নিউ ক্রপ। ওই স্পিসিসগুলোকে আরেক জায়গায় গ্রো করে উই শুড বি রেডি, সো দ্যাট when this individual has to be removed, then there should be a substitute. So this long-term strategy, according to me, is very, very important. And but one very interesting thing here is that একটা গাছ
একটা ফুটপাতের ওপরে বা একটা জায়গা একটা গাছ, সেটাকে বাঁচানো যত কঠিন, যদি আমরা গাছের সঙ্গে, all of us are forest people here, we know that a tree on its own is difficult to survive. If we can give it its habitat, if you have other plants together, if you have a park where all the trees are there together, then definitely that would be a better option to enhance or to ensure that the plants will be protected in the future. So these are some of the things that are coming to my mind. Another is the policies, the legal mechanism, these should be there. Like একটা গাছ, বড় গাছ, হেরিটেজ গাছ বলে বলা হলো, নাম লাগানো হলো, প্লেট লাগানো হলো, তারপরে একদিন গিয়ে দেখা গেল পাশে একটা দোকানদার তার ডাল কেটে ফেলে দিচ্ছে। So we should have some law to prevent these kind of aggressive maintenance and to prevent the unnecessary felling. So we have to have, that is very important. After designation, this tree preservation plan should be there so that we can, we can really take care for the tree. Another thing which I think Sonali and all the team has already started, that is to designate the heritage tree with a proper location, species, photograph, dimensions, etc. So that, we are made aware of all the heritage trees. And I, being a representative of Barak Valley, আমি চাইবো যে এই জিনিসটা যেন আরো আপনারা এটাকে পুরো ভাবে ছড়িয়ে দেন পুরো আসামে, যাতে সব জায়গা থেকে যেন সবাই পার্টিসিপেট করে। এবং আমিও আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি চেষ্টা করব যাতে আমার স্টুডেন্টরা সবাই পার্টিসিপেট করে এবং they get into this Google form and try to identify the heritage trees. So these are actually what all were coming to my mind, and I just jotted it down quickly. And while I was doing this work, I was continuously reminded of this very beautiful poem, which is by Joyce Kilmer. And I will just take 2 more minutes more, and I would like to recite this poem. This has been my childhood favorite, and I hope you too like it, and many of you must have heard it earlier. Let us just enjoy it once again. It goes like this. I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Thank you so much for your patient hearing. Thank you. Himamoni, we can't hear you. Unmute yourself. Thank you, ma'am. Thank you very much. আপোনাৰ যিখিনি দখল হেৰিটেজ ট্ৰীৰ ওপৰত যিখিনি আপুনি আমাক ক'লে, অৱগত কৰিলে, তাৰ পৰা আমি বহুত উপকৃত হ'লো। আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছো। এইবাৰ মই কৈ আছো, এইবাৰ মই আহিছো আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বন বিষয়া শ্ৰীযুত প্ৰেমানন্দ শৰ্মা দেৱলৈ আগবাঢ়িছো। শ্ৰীযুত শৰ্মাদেৱ বিগত 16 বছৰ ধৰি মাকুমত অৱস্থিত বনৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ বিদ্যালয়ত প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলে আৰু অতি অলপতে তেওঁৰ চাৰ্ভিচৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতৰ অসমৰ গছ গছনিৰ ওপৰত যথেষ্ট দখল আছে। তেখেত আজি আমাৰ অসমত সংৰক্ষণত আজি আমাৰ মাজত অসমৰ সংৰক্ষণত গুৰুত্ব থকা গছসমূহৰ বিষয়ে তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। শ্ৰীযুত শৰ্মা, আপোনালৈ মই আগবঢ়াইছো। সন্মানীয় অসমৰ প্ৰধান বন সংৰক্ষক মহোদয়, মুখ্য
বন সংৰক্ষক সোণালী ঘোষ ডাঙৰীয়ানী আৰু আজি মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহু উপলক্ষে মই হিয়া ভৰা ওলগ জনাইছোঁ প্ৰথমে মই আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ 1979 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এটা উল্লেখযোগ্য শ্লোগান যিটো প্ৰয়াত বনবিজ্ঞানী অসমৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক টি.পি. নেগ ডাঙৰীয়াই উলিয়াই আমাৰ জনসাধাৰণলৈ আগবঢ়াইছিল সেইটো আছিল গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব ইয়াৰ অৰ্থটো যদি আমি বৰ বহলভাৱে চাওঁ তেনেহ'লে মানুহকে ধৰি পৃথিৱীৰ সমস্ত জীৱ জন্তু বন্যপ্ৰাণী সকলোকে তেওঁ আগুৱাই লৈ একে সমানে আগুৱাই লৈ যাবলৈ বনৰক্ষকসকলক তেওঁ আহ্বান জনাইছিল আৰু এই আহ্বানত গোটেই বিশ্বজুৰি সেই সময়ত এই শ্লোগানটো বৰ ৰজন জনাই গৈছিল আমি তেখেতৰ এই বহুমূলীয়া শ্লোগানেৰে আমাক বৰ উৎফুল্লিত কৰি তুলিছিল সেই সময়ত আমিও চাকৰি জীৱনত প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিল সেয়ে মই কৈছোঁ যে মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল অসম বনৰক্ষী বিদ্যালয়ৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে জইন কৰাৰ পিছত গোটেই অসম ভ্ৰমণ কৰাত মোৰ সুবিধা হৈছিল আৰু সেই সুযোগতে মই বিভিন্ন অঞ্চলৰ গছ সম্পৰ্কত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ যিখিনি গছ চিৰসেউজীয়া গছ এই ৱেট এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্টৰ আণ্ডাৰত থাকে আৰু এইখিনি বনাঞ্চলে উজনি অসমৰ সম্পূৰ্ণ জলবায়ু মনোৰম কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ মুখ্য গছ হ'ল হলং মেকাই নাহৰ বনচুম হলক ওদাল ভেলকৰ হেলু এই গছবোৰে এক মনোৰম এখন বনাঞ্চল সৃষ্টি কৰিছে আৰু বৰ্ষা অৰণ্য সৃষ্টিৰ মূলতে হ'ল গছ-গছনিৰ যিটো বৈচিত্ৰ্যময় পৰিধি এই বৈচিত্ৰ্যময় পৰিধিয়ে আমাৰ এই অঞ্চলত এখন জয়পুৰ বনাঞ্চলখনকেই বৰ্ষা অৰণ্য বুলি স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈছে বনাঞ্চলৰ পৰা যে অকল মানুহৰে লাভ হৈছে এইটো কথা নহয় সমূহ বন্যপ্ৰাণীয়ে হওক এক নতুন জলবায়ু সৃষ্টি কৰাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে আপুনি ধৰক ৱৰ্ল্ড ৱাইড যিটো তাপৰ পৰিধি বাঢ়ি আহিব ধৰিছে তাক সুতীব্ৰভাৱে বাধা দিবলৈ যত্ন কৰিব পাৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই বনাঞ্চলে এখন ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্য য'ত বৈচিত্ৰ্যময় বনাঞ্চল নামনি অসমত শাল গছ প্ৰাকৃতিকভাৱেই গজি উঠিছে কিন্তু উজনি অসমত শাল গছ গজি উঠা নাই এই বৈচিত্ৰ্যময় এই সইল কণ্ডিশ্যন ইয়াত কেৱল হলং মেকাই নাহৰ গজি উঠিছে নৰ্থ বেংকত চিয়া নাহৰ হাতীপৈলা গজি উঠিছে কাৰ্বি আংলঙত আপুনি বাদাম গছ গমাৰি বাদাম গছ দেখিবলৈ পোৱা যায়
NC হিলত অতি আটক ধুনীয়াকৈ চাম গছ মলিবাহ গজি উঠিছে। আচাৰত শাল গছৰ লগতে চুত্ৰং আৰু চুন্দি নামৰ দুবিধ বৰ সুন্দৰ গছ গজি উঠিছে। যিটো টাৰ্মিনেল চাল চাৰিদুৱাৰলৈকে আছে আৰু দক্ষিণ পাৰত নৰ্থ ডিজু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈকে আছে ধৰণটোল চাল বুলি কয় এই আছে। এই বৃহৎ অঞ্চল জুৰি বৈচিত্ৰ্যময় বনাঞ্চলৰ ভিতৰত আমি 50 বছৰতকৈ অধিক যিবিলাক গছ আছে এইবিলাক গছকে আমি হেৰিটেজ বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেহেতু নগৰ অঞ্চলত একোখন অভয়াৰণ্য থকা গছ গছনিৰে ভৰা অভয়াৰণ্য থকা আৱশ্যক, কাৰণ নগৰ চহৰৰ জলবায়ু বিতোপন কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰৰ ওচৰতে থকা আমচাং ৰাজ অভয়াৰণ্যখনে এক সুবিমল চিন্তাধাৰাৰে যেন আমাক কৈ আছে যে আপোনালোকে মহাগাণনিক মহানাগৰিক, আপোনালোকে আমাৰ গছ গছনিসমূহ সুখ্যাতিৰে সংৰক্ষণ কৰক। আপুনি ভাবি চাওক, আমাৰ মাকুম অঞ্চলত 4ডালমান বৰ সুন্দৰ গছ আছে। এডাল শিমলু গছ আছে, চটিয়না গছ এডাল আছে, আৰু এডাল পাহাৰী গছ আছে যাক আমাৰ মানুহে ভেলু বুলি কয়, কিন্তু বোধহয় ভেলু নহয়, সেইটো পাহাৰী গছ। এনেকুৱাকৈ তিতাচপা আছে, বনচুম আছে। আৰু মই আহোমসকলৰ কথা ক'বলৈ খুজিছোঁ। তেওঁলোকৰ এডাল পবিত্ৰ গছ আছিল, সেই গছডাল হ'ল মেজাংকৰি, যাৰ হেৰিয়ে মুগা পলুই খাই যি সুন্দৰ সোণালী সূতা প্ৰস্তুত কৰে, তাৰ পৰা সেই সোণালী সূতা প্ৰস্তুত কৰি যি পোচাক পৰিধান আহোম ৰজাই যুদ্ধলৈ যাবৰ সময়ত সেই পোচাক পিন্ধি গৈছিল। এক ঐতিহ্যময় আমালৈ আগবঢ়াইছিল। এই গছ সংৰক্ষণ কৰা অতি আৱশ্যক। মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ কিছুমান গছত হেবিটেট আছে বন্যপ্ৰাণীৰ। যেনে শিমলু গছ এডালত শগুনে বাস কৰে। আমাৰ যদি শিমলু গছডাল ওখ শিমলু লফটি ট্ৰিজডাল নাথাকে, তে শগুনৰ বাসস্থান কৰা বহুত অসুবিধা হৈ পৰে। গতিকে শগুন লাহে লাহে আমাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা যেন লাগিছে। হেলু গছত ধনেশ পক্ষীয়ে খুৰুঙত তেওঁলোকৰ কণী পাৰে, পোৱালি জগায়। এমাহ ধৰি মাকজনী তাত ভিতৰত থাকে। আৰু দুৱাৰ মুখখন আলতীয়া মাটিৰে লেও দি থয়, লেপ দিয়া বুলি কয়, সেইটো যাতে অন্য জীৱ জন্তুৱে সোমাই, সাপে বা অন্যবিলাকে সোমাই পোৱালি বা কণী বা পোৱালি খাব নোৱাৰে। আমাৰ ষ্টেট চৰাই হোৱাইট উইংড উড ডাক, দেওহাঁহ বাস কৰে চাম গছৰ খুৰুঙত। বিল বা নদীৰ তীৰত যি ওখ চাম গছ আছে তাতে থাকে। এটা পাৰ্টিকুলাৰ পিকুলিয়াৰ হ'ল তাৰ পোৱালিটো কণীৰ পৰা ফাটিয়েই পানীত পৰিব লাগে। যদি পানীত পৰিবলৈ সুবিধা নাপায়, তেনেহ'লে সেই পোৱালিকেইটা মৰি যায়। মইনা চৰাই বাস কৰে, পাটমাদৈ চৰাই বাস কৰে সোণাৰু গছত। গতিকে এই ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে আমাক জীৱন্ত কৰি ৰাখিছে আমাৰ মন প্ৰাণ। অসমীয়া জাতি গৌৰৱেৰে গৌৰৱান্বিত কাজিৰঙাৰ গড়। তাত থকা লাকোচা বনে কাজিৰঙাৰ গড়ৰ খাদ্য যোগান ধৰিছে। প্ৰকৃতিৰ এই অনবদ্য দান, যাক চাবলৈ বিশ্বৰ পৰা ভ্ৰমণকাৰী আহে। সেইকাৰণে ইয়াতে মই এটা শ্লোগান কথা ক'ব খুজিছোঁ,
অৰণ্যত পশুপক্ষীৰ নিৰ্ভয় চিত্ত ভ্ৰমণকাৰীয়ে আনি দিয়ে বৈদেশিক বৃত্ত গছ গছনি নাকাটি নকৰি ধ্বংস সামাজিক বনানীকৰণ যোগে বঢ়াওক বংশ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ এনেকুৱা বহুত গছ আছে এই গছসমূহক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বিশেষকৈ আমি বন কৰ্মচাৰীৰ কথা নকওঁৱেই আমি জনসাধাৰণৰ ওচৰ চাপিব লাগিব যেনেকৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াই প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে এখন গাঁও সভা পাতে তেনেকুৱাকৈও যদি আমাৰ ৰেঞ্জাৰৰ লেভেলত বা বিট অফিচাৰৰ লেভেলত এই ধৰণৰ এখন মিটিং পাতি সেই জনাঞ্চলক জনাওক যে ধৰ্মীয় দিশেৰে আমিও আগবাঢ়িলেও আমি গছ ৰক্ষা কৰিব লাগে ইয়াতো বহুত বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান আমি বন্যপ্ৰাণী ৰক্ষা কৰিলে আমাৰ ইকলজিকেল বেলেঞ্চ অক্ষুণ্ণ থাকিব কৰিব পৰা যায় সেইকাৰণে আমাক এজন বিশিষ্ট ACF এতিয়া তেওঁ প্ৰয়াত গিৰিন বেজবৰুৱা তেওঁ এটা শ্লোগান এটা দিছিল তেওঁ কৈছিল if a tiger of a jungle is strong and stout everything is okay এখন ঠাইৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ সন্তুলন থকাৰ মূলতে হ'ল সেই বনাঞ্চলৰ যদি বাঘ শকতাপদ আৰু নুদকা হয় তেনেহ'লে ধৰি ল'ব লাগিব ওচৰতে থকা কৃষকসকলৰ শস্য নদন বদন হয় ইয়াকে এভৰিথিং ইজ অকে বুলি কৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যিবিলাক যেতিয়া বাঘ কাৰ্নিভৰাছ এনিমেল গতিকে বাঘ যেতিয়া শক্তিশালী হৈছে নিশ্চয় তাৰ খাদ্য সেই অঞ্চলত মজুত আছে বাঘৰ খাদ্য হ'ল তৃণভোজী প্ৰাণী গতিকে তৃণভোজী প্ৰাণী তাত যথেষ্ট আছে সেইকাৰণে বাঘ শকতাপদ হৈছে তৃণভোজী প্ৰাণী যথেষ্ট আছে কাৰণেই ধৰি ল'ব লাগিব তাত ঘাঁহনিও আছে যদি ঘাঁহনি সুন্দৰ আছে তেনেহ'লে ধৰি ল'ব লাগিব সেই মাটিৰ হিউমাছ সাৰুৱা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সাৰুৱা আৰু বৰষুণৰ পানীয়ে জান জুৰিৰ সহায়ত এই খেতিয়কৰ শস্য পথাৰলৈ অতিৰিক্ত সাৰ ভাগ লৈ আহি খেতিয়কক সহায় কৰে আৰু শস্য নদন বদন হয় সেইকাৰণেই কৈছে if a tiger of a jungle is strong and stout everything is okay গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াৰ যোগেদি যেতিয়ালৈকে আমিও ৰিটায়াৰ হ'লেও বন বিভাগটো এৰি যোৱা নাই যথেষ্ট বন বিভাগৰ কিবা মিটিং পাতিলেও উপস্থিত থাকোঁ গতিকে মই ভাবিছোঁ কি এইবোৰ গণনা কৰিব লাগিব নগৰ চহৰত গণনা হৈ যোৱাৰ পিছত তাত গণনা হৈ যোৱাৰ পিছত মই প্ৰায়ে গণনা হৈ যোৱাৰ পিছত মই দেখা পাওঁ যে গছ গছনি কটা দেখিলে মই বাধাই প্ৰদান কৰোঁ আৰু যেহেতু আমি ৰিলিজিয়াছ কিছুমান ছিষ্টেমতো আমি গছ গছনি ৰাখিব লাগিব গতিকে যেনে ধৰক বটগছ আমাৰ পূজা কৰে বেলগছত পূজা কৰে গাঁৱৰ কিছুমান মানুহক দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে চাম গছকো পূজা কৰে চাম গছডাল নাকাটে ভূত আছে বুলি ভাবে আচলতে নহয় চাম গছ তাতে বৰ প্ৰকাণ্ড চাম গছ তাতে ৰাতি কেতিয়াবা সেইফালে গ'লে তাত অলপ উশাহ নিশাহত কষ্ট হয় তেতিয়া সেই কিছুমান মানুহে ভাবে যে ইয়াত এই গছডালত ভূত আছে ইয়াত হেৰি কৰিব লাগিব
এইডাল গছ কাটিব নোৱাৰি সেইটো তেওঁলোকৰ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিন্তু তেওঁলোকে যে গছডালক ভাল পূজা কৰাৰ কাৰণে গছডাল যে বাচি থাকিল এই বহুত বহুত ধন্যবাদ সদৌ শেষত সদৌটিলৈ মোৰ হিয়া ভৰা ওলগ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ জয় হিন্দ বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্ৰীযুত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ অসম বনাঞ্চলৰ ওপৰত থকা অগাধ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ যি ভাষণ দিলে সেই ভাষণ সঁচাকৈ অতি তথ্যপূৰ্ণ আছিলে তাৰোপৰি আপুনি উল্লেখ কৰা আমাৰ পুৰণা বন বিষয়াসকলে কেনেকৈ বন সংৰক্ষণত আগবঢ়াই ভূমিকা লৈছিল তাৰোপৰিও কেনেকৈ আমাৰ ৰিলিজনবিলাকে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জাতি উপজাতিসকলে নিজৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গছ প্ৰটেকশ্যন কৰি আহিছে তাৰোপৰিও বহুত সেয়া অতি উল্লেখযোগ্য আৰু আপুনি কেতিয়াও নাভাবিব আপুনি ৰিটায়াৰ্ড কৰিছে বুলি আপোনাৰ এই যোনটো জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানৰে আমাক সদায় আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰে আমাক সদায় উৎসাহিত কৰিব ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ধন্যবাদ এইবাৰ মই প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানটি সুচলভাৱে চলাই নিবৰ কাৰণে অৰণ্যকৰ প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ শ্ৰীযুত প্ৰণৱ গোস্বামী দেৱক অনুৰোধ জনালো মিষ্টাৰ গোস্বামী প্লিজ ধন্যবাদ বাইদেউ মই ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰতিবৃন্দক ধন্যবাদ জনাইছো গুড ইভিনিং টু অল চ' আজি আমাৰ মাজত আৰণ্যকৰ পৰিয়ালৰ পৰা মোকে ধৰি আমি 5জন সদস্য উপস্থিত আছো খুব সাৱলীলতা বক্তব্য শুনাৰ পিছত কিছু আমি কুৱেশ্যন পাইছিলো সময়ৰ কিছু নাটনিৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি প্ৰশ্ন ল'ব নোৱাৰিম এতিয়া মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ আমাৰ মাজত ডক্টৰ অশোক কুমাৰ দাস তেখেতে অভয়পুৰী মহাবিদ্যালয়ত বটনী ডিপাৰ্টমেণ্টত এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ হিচাপে কাম কৰি আছে তাৰপিছত আমাৰ মাজত আছে মিছ বৰণ্যা কাকতি মিছ ভাৰ্জিনা শৰ্মা আৰু মিষ্টাৰ বৰ্ণৱ ভাগৱতী মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো পাইছিলোঁ বৰণ্যাৰ পৰা বৰণ্যা তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা তোমাৰ প্ৰশ্নটো কৈ দিব পাৰা হেল্ল' চবকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কি যে গছবিলাক যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'লে যেনেকৈ কাটে সেইটো কাৰণে কিবা ৰিল'কেট বা ৰিপ্লান্টেশ্যনৰ কিবা মেথড ইউজ কৰিব পাৰে নেকি বা এনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কিবা মানে থাকিব পাৰে নেকি যেতিয়া মানে যাতে মানে আমি মানে গছডালক হাৰ্ম নকৰাকৈ হয় Okay, can I take that question, Pranav? Sure, ma'am. Sure. Acha, thank you, Varanna, for your question. As far as I understood, you're talking about the relocation of the species, like, in order to prevent its being cut down. Well, let me tell you that it has been done in some places. Kintu this is very tough, because it requires a lot of expenditure. The thing here is the people are not willing to do that kind of expenditure when it comes to trees. এটা হলো যে গছটা কাটে দিলে আরেকটা let us plant another one rather than doing all this. So definitely it can be done and it is a very good proposal, Varuna. I think it's a good proposal, but what we have to understand is that we should be ready to bear the cost because it will be very, very costly, very difficult, and also in many cases it would lead to the mortality. গাছটা মরে যেতে পারে, so that is also another factor here. So that is why maybe we are not really practicing that, but definitely it's a good idea. Okay, thank you, ma'am. ইয়াৰ পিছত মই অনুৰোধ জনাইছো মিছ ভাৰ্জিনা শৰ্মা তেখেতৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে হেল্ল' হয় মই ভাৰ্জিনা শৰ্মাই কৈছোঁ মোৰ এটা বেছি ডাঙৰ নহয় বাট এটা বেছিক লেভেলৰ কুৱেশ্যন আছে যে মই যিহেতু গুৱাহাটীতে থাকোঁ গুৱাহাটীত সিমান বেছি মানে স্পেচো নাই এতিয়া বেছি গছ ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে বাট যিখিনি ঠাই আছে সেইখিনি ঠাই যদি আমি ইউটিলাইজ কৰি কিবা ধৰণৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ গছ আমি ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ যাৰ ফলত গুৱাহাটীৰ এতিয়া গৰমৰ দিনত
টেম্পাৰেচাৰো হাই হৈ যায় প্লাছ পলিউশ্যন লেভেলো লাহে লাহে আমি যিমানখিনি গম পাইছোঁ যে বাঢ়ি আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ গছ ৰোপণ কৰিব পাৰিম যাৰ পৰা আমাৰ এই দুটা মানে প্ৰব্লেমৰ সলিউশ্যন আমি পাব পাৰিম মই এইটো কুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেট থকা আৰু এটা কুৱেশ্যন পাইছোঁ সেইটো একেলগে মই কৈ দিছোঁ তেতিয়া আমাৰ মেডামে উত্তৰ দিব পাৰিব আমি বৰ্ণ ভাগৱতীৰ পৰাও ছেম কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ তেওঁৰ কিবা অডিঅ' প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে মোক পঠিয়াইছে the question is the city Guwahati is surrounded by hills on all sides in the last a few decades due to anthropogenic pressure we are losing tree covers in hills which are habitat to different animal species. So for habitat restoration, preventing soil erosion, what type of trees we need to select? What are relevant question? Okay, you want to know about the species that are suitable. So the best answer to it is to look around you. মানে যে গাছগুলো অলরেডি এখানে আছে বা যেগুলো গ্রো করে সামথিং দ্যাট ইজ উইচ ইজ ইন্ডিজিনাস টু দিস প্লেস যেটা অলরেডি এই কারণ আসামের যে গাছগুলো যেমন প্রেমেন্দ্র শর্মা স্যার ওয়াজ অলসো টকিং অ্যাবাউট মেনি ট্রিজ দ্যাট আর ভেরি মাচ পার্ট অফ আসাম. So we have to, when we are thinking about planting such, what species that we need to select, we should think about selecting those species that belong to the area rather than go for any exotic, because exotic species কি হয় যে এটা খুব ফাস্ট গ্রোয়িং হয় আর ওই জন্য অনেকে প্রেফার করে বাট দে হ্যাভ আ লট অফ নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস. Okay, and Bharzina, I think if I understood correctly, you wanted to know about the problem of space crunch, and how could you, what species could you plant in that space crunch? Okay, so urban forestry basically is a research that is trying to answer such questions, is which species could grow best in limited space. কারণ আরবান এরিয়ায় আমার স্পেস কম, আমার রোড আছে, আমার ওয়াটার প্রবলেম আছে, আমার আরবান হিট আইল্যান্ড ইফেক্ট আছে, তো all effects are there, you will not get that effect of a pristine forest. Sundar forested moton nai. So what are the things that, what species can be grown is the research that is being carried out. But for one, one answer, common solution would be to choose the local species. To choose local species to be planted. Maybe sir can also answer this question in a better way. Sir, আপনি একটু যদি আপনার ইনসাইট শেয়ার করেন. শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাক প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো. আকৌ একবাৰ কওকচোন প্ৰশ্নটো. প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ কৰি দিব. হয়, মই প্ৰশ্নটো কৈছো যে গুৱাহাটী চিটিৰ চাৰিওফালে মানে পাহাৰে আৱৰা, গতিকে সেই তাতে আমাৰ বহুতখিনি গছ মানে উদ্ভিদ কমি গৈছে এতিয়া বৰ্তমান মানুহৰ বসবাসৰ কাৰণে, তেনেকুৱা এনথ্ৰপজেনিক প্ৰেচাৰৰ কাৰণে. এতিয়া সেই গছ গছনিবিলাক মানে তাতে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ গছ ৰোৱাটো ঠিক হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গছ আমি চিলেক্ট কৰাটো প্ৰয়োজনীয়. আৰু ভাৰ্জিনা শৰ্মাই কৈছিলে যে আমাৰ গুৱাহাটীত যিহেতু ঠাই কম, গতিকে সেই কম ঠাইৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ গছ ৰোপণ কৰা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গছৰ প্ৰতি মানে প্ৰাধান্য দিয়া উচিত হ'ব. ঘাইকৈ যেহেতু নগৰ চহৰ গুৱাহাটী বৰ কনজাষ্টেড, গতিকে কম ঠাইত থকা অতি ওখ গছ ভাল নহ'ব. ইয়াতে আজাৰ গছ যদি ৰোৱা হয়, মহানিম আৰু ৰাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, সোণাৰু কম ঠাই লয়, এই ধৰণৰ গছ লগাব লাগিব. আৰু গছ লগাওঁতে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে গছৰ পুলিটোৰ যিটো পলিপট আছে, সেই পলিপটৰ সমানহে ডাঙৰ লাগে গাঁতটো. তাতকৈ বৰ ডাঙৰ গাঁত কৰি বহু গোবৰ লগাই তাত ৰুই দিলে পুলিটো অতি সোনকালে ডাঙৰ নহয় আৰু মৰি যোৱাৰ চান্স থাকে. তাত টক্সাইল নামৰ এটা হিপাত বেমাৰ হৈ যায়, পানী অতিৰিক্ত জমা হয়. সেইকাৰণে পলিপটটো যিমান ডাঙৰ সিমান দ গাঁত আৰু সিমান সৰু গাঁতৰ নিচেই কৰি বনাব লাগে.
মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা এই কথাটো কৈছো দেই কিন্তু আৰু এনেকে আজাৰ গছটো বেছি ভাল আজাৰ গছটো যদিও আজাৰ গছ ৱাটাৰ লগিং এৰিয়াত হয় হলেও গুৱাহাটী টাউনত এটো হৈ যাব কাৰণ তাত বাহিনী নদী আছে আৰু বেলেগ হেৰি ভৰলু নদী আছে ইমান অসুবিধা নাই পানী নিশ্চয় সেই গছৰ শিপাই আহৰণ কৰিব পাৰিব হয় আমি ৰত্ন শৰ্মাৰ পৰা এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন পাইছিলো তেহেতে কৈছিলে যে আমি হেৰিটেজ ট্ৰি সিলেকশ্যনৰ কাৰণে কিবা গাইডলাইন পাব পাৰো নেকি এই ফৰ্মেটটোৰ লগত আমাক তেওঁলোকক কিবা গাইডলাইন আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰো নেকি যাতে তেওঁলোকে সহজে ক'ত কেনেকুৱা এৰিয়া ৱাইজ প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগে কোনটো হেৰিটেজ ট্ৰি আমি ডকুমেণ্ট কৰোঁতে প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগে সেইটো সম্পৰ্কে তেহেঁতে জানিব বিচাৰিছিলে খুব চমুকৈ আমি জানিব পাৰোঁ মই আমাৰ বন বিভাগৰো ছাৰ বাইদেউসকলক তেনেকৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি কিবা এখন চিম্পল গাইডলাইন হ'ব পাৰে নেকি যে কেনেকৈ আমি হেৰিটেজ ট্ৰিবিলাক চিনাক্ত কৰিম Well, there is a guideline, but then I guess for Sonali and others, like, they can make a simple guideline because there are many literature available. I have given some points in my presentation about what are the guidelines that need to be taken into consideration while identifying heritage tree. What are kichu points I have given there, but then I think a comprehensive kind of points can be prepared by the team here. For distribution to all. Thank you, ma'am. So due to time constraint, we can take any more question. So if any comments is here, so we can have 1 minute, please. Can we have one comment from Dr. Ashok Kumar Das, sir? He's from Botany Department of Abhayapuri College. প্ৰণৱ ধন্যবাদ প্ৰগ্ৰাম উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মোৰ এটা সৰু প্ৰশ্ন আছিলে আচলতে প্ৰশ্ন ঠিক নহয় আমি কেনেকে ইয়াৰ সলিউশনটো পাব পাৰো বিশেষকে আমাৰ গোটেই অসমত এতিয়া ৰোড কনষ্ট্ৰাকচন আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট কৰা হৈছে ৰোড কনষ্ট্ৰাকচন আৰু এই ৰোড কনষ্ট্ৰাকচনৰ বাবে যথেষ্টখিনি গছ-গছনি কাটি আমি মানে ধ্বংস কৰা বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া এইটোৱে কিন্তু এটা সাংঘাতিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে অনাগত দিনত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই ঘটি থাকিব নেকি আমাৰ এটাই উপায় অকল গছ কাটি ৰাস্তা বনোৱাই নেকি গতিকে আমাৰ মানে যিখিনি ইয়াত জনা মানুহখিনি আছে আমাৰ মুৰব্বী মানুহখিনি আছে তেখেতসকলে নতুনকে কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি এই ক্ষেত্ৰত এটা সৰু প্ৰশ্ন আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি যে এই যে মানে গছবিল হেৰিটেজ বুলি কওঁতে এডাল গছ আমি হেৰিটেজ কেতিয়া কম যে 50 বছৰৰ সময় এটা মই চিঠিখনত পাইছো আমি 50 বছৰটোকে কিয় বাছি ললো মানে অলপ বেছি কৰিব নোৱাৰি নে কম কৰিব নোৱাৰি অকল কিয় 50 বছৰ বুলি কোৱা হৈছে এইখিনি মই জানিব বিচাৰিছিলো থ্যাংক ইউ প্ৰণৱ আজি যেহেতু আমি হেৰিটেজ ট্ৰি ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কথা পাতিছো আমি আপুনি বেয়া নাপাব আজি আমি সেই প্ৰশ্নটো আমি এতিয়া ইয়াতে ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰিম গছ কটাৰ কথাটো আমি ফাৰ্ষ্ট আজি কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰোঁ বা তাৰ লগত জড়িত সেই কথা আমি পাতিম কিন্তু সেইটো আমি বৰ বিশেষ আজি যিহেতু সময় অলপ কম তথাপি মই থুলমূলকৈ অলপ এই বিষয়ত অলপ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ শৰ্মা ছাৰ বা অপৰাজিতা দে মেডাম বা সোণালী কোচ মেডাম ক'ব পাৰে হেল্ল' মই ক'ব পাৰিম নেকি হয় নিশ্চয় নিশ্চয় ছাৰ কওক আচ্ছা আসলতে 50 বছৰটো হ'ল মিডল এজেড মানে আমাৰ যিবিলাক গছৰ পৰা আমি গুটি কালেকশ্যন কৰোঁ এই গছবিলাক আচলতে প্লাছ ট্ৰি হ'বলৈ কমচে কম 9টা ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল ৰিগৰিয়াছলি ষ্ট্ৰং গছ মানে ৰিগৰিয়াছলি গ্ৰোথ অত্যন্ত গ্ৰোথ তাৰমানে শক্তিৰ বাঢ়ন বৰ ডাঙৰ গছ লাগে
তাৰপিছত গুড কোৱালিটি উন্নত গুণসম্পন্ন গছ লাগে ক্ৰাউন ডেভেলপমেণ্ট লাগে সুন্দৰভাৱে ক্ৰাউনটো চাৰিওফালে হেৰি হৈ গৈছে ক্ৰাউন ফেনোটাইপছ লাগে ফেনোটাইপছ মানে হ'ল উৎকৃষ্ট দৃশ্যমান ইনহেৰেণ্ট ইম্প্ৰুভ ইনহেৰেণ্ট কোৱালিটি লাগে হেল্ডি এণ্ড ডিজিজ ফ্ৰী লাগে আৰু মিডল এজেড লাগে এইখিনি গুণ উন্নত জন্ম গুণসম্পন্ন অৰ্থাৎ জেনেটিকেলি সুপেৰিয়ৰ গছ হ'বলৈ হ'লে কমচে কম 40ৰ পৰা 50-60 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে গতিকে মই ভাবোঁ আজি বন দিৱসত সেউজ প্ৰহৰী বুলি মই অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী বুলি কৈছোঁ এই অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী এই গছবোৰে নিশ্চয় আমাক ছাঁ দিয়াৰ উপৰিও অক্সিজেন দিয়াৰ উপৰিও কাৰ্বন ষ্টক কৰাৰ উপৰিও আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজননৰ কাৰণে ৰিজেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে চিডো আমাক প্ৰভাইড কৰিব পাৰে সেইবাবেই 50 বছৰৰ পৰা মিডল এজেড গছটো ধৰা হৈছে মোৰ ধাৰণা এইটো হৈছে এইটো ইমান বিশ্ব বন দিৱস গতিকে ইয়াতকৈও ভাল ধাৰণা থাকিব পাৰে তথাপি মোৰ নিজৰ ধাৰণাটো হ'ল মোৰ বিশ্বাস 50 বছৰটো মিডল এজেড বুলি ধৰি লৈ ইয়াৰ আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ সীমিত সময়ৰ বাবে আমি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানটো ইমানতে সামৰিবলৈ বাধ্য হৈছো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান পিছতো পাতিব পাৰিম যদি কিবা তেনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকে মই এতিয়া হিমামণি মেডামলৈ আগবঢ়াইছো Thank you very much, Mr. Pranab Goswami. আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানটি অতি সুচাৰিতভাৱে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে আমি এতিয়া আহি শেষ অনুষ্ঠানত উপনীত হৈছোহি সদশেষত মই বন গৱেষক অসম শ্ৰীযুত দিবাকৰ দেৱ ছাৰক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ প্ৰথমতে মই অসমৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক আৰু বন সুৰক্ষা বলৰ প্ৰমুখ মাননীয় শ্ৰীযুত অমিত শ্বাহে ছাৰক সেউজ প্ৰহৰী অনুষ্ঠানটো সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোগোৱা অৰিহণাৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ বহু ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময় দিয়াৰ বাবে তেওঁলৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ লগতে মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজিৰ এই সেউজ প্ৰহৰী অনুষ্ঠানটোৰ ডক্টৰ সোণালী ঘোষ ভাৰতীয় বনসেৱা CCMRWB আসামৰ মহোদয়ৰ মস্তিষ্ক প্ৰসূত উল্লেখযোগ্য যে তেখেতে আধিকাৰিক ছুটিত থকা সময়ছোৱাটোৰ ঘৰৰ পৰা উক্ত অনুষ্ঠানৰ পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত দিহা পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটোক গতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে তেওঁলৈ মই শলাগৰ শৰাই যাচিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই ডক্টৰ অপৰাজিতা দে মহোদয়ক তেওঁৰ বহুমূলীয়া সময় দি আমাক তথ্য সমৃদ্ধ ভাষণ দি কৃতাৰ্থ কৰাৰ বাবে তেখেতলৈ শলাগৰ শৰাই যাচিছোঁ ইয়াৰ পিছত শাৰীৰিক অসুস্থতাক নেওচি আমাক বিভিন্ন বহুমূলীয়া তথ্য সম্বলিত ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ বাবে মাননীয় শ্ৰীযুত কৃষ্ণানন্দ শৰ্মাদেৱক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ ইয়াৰ লগতে মাকুমৰ পৰা বিভিন্ন কাৰিকৰী দিশত সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে বন সংৰক্ষক প্ৰাধিকাৰী শ্ৰীযুত মনোজ গোস্বামী দেৱক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ ইয়াৰ পিছত মই আৰণ্যকৰ প্ৰকল্প বিষয়া প্ৰণৱ গোস্বামী দেৱক প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানটো সুকলমে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ মই শ্ৰীমতী হিমামণি সন্দিকৈ গৱেষণা বিষয়া আজিৰ এই ৱেবিনাৰখন অতি সুকলমে পৰিচালনা আৰু নিয়াৰিকৈ উপস্থাপন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে বন গৱেষক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিজন সদস্যলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু তাৰ লগত চাম খাকলাৰী GIS এনালিষ্টক কাৰিকৰী দিশটো চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি কৈয়ে মোৰ শলাগৰ শৰাই সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ
আপুনি কওক শেষ মিটিং এইখিনিতে মই সভাখন ভংগ হৈছে বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছো Thank you. Thank you very much. Thank you.